Welcome students. Today we learn C# Visual Studio IDE. So in this point, Visual Studio is a integrated development environment in which developers work when creating programs in one of many languages including C# for the .NET framework. So here IDE is nothing but a integrated development environment. This environment provides the developers of C# language to write different types of programs. And not only the C# language but also the languages which supports the .NET frameworks, that languages can also be use the same IDE, that is the same environment to develop their programs. Visual Studio is nothing but it is a environment provider. It provides the tools to design different types of applications. It is used to create console and graphical user interface applications. So by using this environment, the user can develop different types of applications such as console applications, graphical user interfaces applications, Windows Forms, the Windows Presentation Foundation applications, web applications, and the web services. So the applications which provides of different or which are useful for us to perform different types of activities, that all types of applications can be designed by using this IDE. It offers a set of tools that helps you to write and modify the code for your program and also detect and correct the errors in your program. It provides an editor window in which we can write our programs. If we want to make some changes in our code, then we can also make the modifications in our code according to need. If any error is detected, then that error can also be detected and we can correct that specific errors in the same environment. जसं C आणि C++ मध्ये जेव्हा आपण प्रोग्राम टाईप करतो त्यावेळी तिथेच कंपायलर आपला प्रोग्राम कंपाईल करतो आणि प्रोग्राममध्ये जर काही एरर्स असतील तर वी कॅन डिटेक्ट दॅट एरर्स and we can correct that errors in the same environment. तसंच C# मध्ये जेव्हा आपण जनरली प्रोग्राम लिहितो, आपण इथे C# लँग्वेज पाहूयात कारण वी विल स्टडी अबाउट द C#. सो जेव्हा आपण C# लँग्वेजमध्ये प्रोग्राम लिहिणार आहोत त्यावेळी वी कॅन राईट द प्रोग्राम इन द सेम एन्व्हायरमेंट. वी कॅन मॉडिफाय अवर कोड अँड ऑल्सो debug or detect or correct the errors in our programs. Visual Studio supports various programming languages by means of language services which allow the code editor and debugger to support nearly any programming language. Generally Visual Studio हा काही स्पेसिफिक एकाच टाईपच्या लँग्वेजचं एन्व्हायरमेंट नाही आहे. इथं वेगवेगळ्या टाईपच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजला सपोर्ट करणारं हे एन्व्हायरमेंट आहे. त्यामुळे लँग्वेज बदलली की लगेच आपल्याला एन्व्हायरमेंट चेंज करून दुसऱ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये प्रोग्राम लिहावा लागेल किंवा दुसऱ्या एडिटरमध्ये प्रोग्राम एडिट करावा लागेल आणि डिबगर चेंज होईल असं काही नाही आहे. तर .NETला सपोर्ट करणारी कुठलीही प्रोग्रामिंग लँग्वेज असेल तर आपण या सेम एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण प्रोग्राम लिहू शकतो आणि त्या प्रोग्रामला चेंजेस करू शकतो किंवा प्रोग्राममधले एरर्स डिटेक्ट करता येतात. Like any other IDE, it includes a code editor that supports syntax highlighting and code completion using the IntelliSense for not only variables, functions and methods but also language constructs like loops and queries. So it is one of the useful concept IntelliSense. तर दुसरे जे IDE एन्व्हायरमेंट आहेत त्या IDE एन्व्हायरमेंटसारखे इथं सुद्धा कोड एडिटर अवेलेबल आहे आणि तो कोड एडिटर तुमचा सिंटॅक्स वेन वी टाईप एनी स्पेसिफिक कीवर्ड, मग फॉर एक्झाम्पल देन when we start typing the syntax for the specific keyword is highlighted.
म्हणजे जेव्हा आपण एखादा सपोज इफ टाईप करतोय तर इफ टाईप केलं की त्याचा जो सिंटॅक्स आहे तो सिंटॅक्स ॲटोमॅटिक तिथे समोर येतो. किंवा इंटेलिजन्स त्यालाच म्हणतात, जेव्हा आपण एखादा रिलेटेड फंक्शन्स टाईप करतो आणि ते जर इनबिल्ट फंक्शनचं नाव असेल तर ॲटोमॅटिक त्याचं सिंटॅक्स किंवा त्याला लागणारे जे आर्ग्युमेंट्स आहेत तिथे ॲटोमॅटिक ॲज अ सजेशन्स म्हणून आपल्याला येतात. हा जो प्रकार आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ इंटेलिजन्स. आणि मग हे सजेशन्स किंवा हा जो सिंटॅक्स आहे तो फक्त व्हेरिएबल्ससाठीच हायलाईट होतो असं काही नाही. तर आपण जर फंक्शन्स वापरतोय किंवा मेथड्स म्हणूयात त्याला आपण अशा काही इनबिल्ट मेथड्स आपण वापरतोय तर त्याच्यासाठी सुद्धा हे इंटेलिजन्स तिथे येतात. आणि लूप्स जे असतात जसं फॉर लूप असेल किंवा वाईल लूप असेल, जेव्हा या टाईपचं लूप आपण टायपिंग करायला सुरुवात करतो त्यावेळी ॲटोमॅटिक त्या लूपशी रिलेटेड असणारा सिंटॅक्स तिथे येतो. अँड इफ वी नीड द सेम टाईप ऑफ सिंटॅक्स वी कॅन जस्ट एंटर फॉर इट अँड इट इज ॲटोमॅटिकली टाईप्ड. म्हणजे इथं टायपिंगचं जे काम आहे ते मॅक्झिमम कमी असतं. आपण ऑलरेडीच आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी तिथे रेडीमेड मिळतात. सम विंडोज are used for writing code, some for designing interfaces and other for getting a general overviews of files or classes in your applications. So हे जे ID आहे या ID मध्ये एक खूप सारे विंडोज असतात and among that windows some windows are used for writing the codes, some windows are used for designing the forms, some windows are used for viewing all the files or classes which are present in our application. जेव्हा आपण एखादं एक मोठं ॲप्लिकेशन तयार करत असतो आणि आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये एकापेक्षा जास्त क्लासेस किंवा एकापेक्षा जास्त फाईल्स किंवा फॉर्म्स असतात, अशा वेळी वी कॅन सी द ओव्हरव्ह्यू ऑफ अवर ऑल युज्ड क्लासेस अँड ऑफ ऑल अवर युज्ड फॉर्म्स. तर हे पाहण्यासाठी इथं वेगवेगळ्या टाईप्सच्या विंडोज या IDE एन्व्हायरमेंटमध्ये अवेलेबल आहेत. त्यानंतर C# is designed for building a variety of applications that run on .NET framework. So C# is also one of the .NET supporting languages and it is used to build the different types of applications. Okay, so before we going to start the actual C# programming, first of all it is इसेन्शियल फॉर अस टू लर्न अबाउट द IDE एन्व्हायरमेंट. आणि हा जो IDE एन्व्हायरमेंट आहे या IDE एन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोग्रामिंग टूल्स वी कॅन गेट. दॅट प्रोग्रामिंग टूल्स आर नथिंग बट द मेनू बार, स्टँडर्ड टूल बार, टूल बॉक्स, फॉर्म, डिझायनर्स, आउटपुट विंडो, solution explorer and properties window. So Visual Studio organize your work in project and solutions and a solution is contains more than one projects. So इथे एवढ्या 7 वेगवेगळ्या टाईपचे टूल्स आपल्याला ह्या IDE एन्व्हायरमेंटमध्ये अवेलेबल असतात. आपल्या नेक्स्ट डायग्राममध्ये नेक्स्ट स्लाईडमध्ये आपण जी डायग्राम पाहणार आहोत तिथे आपण IDE एन्व्हायरमेंट पाहूयात आणि हे 7ही टूल्स तिथे कुठे कुठे एक्झॅक्टली अवेलेबल असतात ते आपण पाहूयात. तर हे विंडोज स्टुडिओ जे आहे हे विंडोज स्टुडिओ एक वेगवेगळ्या टाईपच्या प्रोजेक्ट्समध्ये ऑर्गनाईज केलेलं असतं. आपण जे वर्क करतो, आपण जे काही ॲप्लिकेशन्स तयार करतो या ॲप्लिकेशन्सलाच इथे व्हिडिओ स्टुडिओच्या भाषेत प्रोजेक्ट म्हणूयात. आणि एका प्रोजेक्टमध्ये एकापेक्षा जास्त किंवा एका सोल्युशन्समध्ये एकापेक्षा जास्त प्रोजेक्ट्स अवेलेबल असतात. तर आपण जे काही मेन ॲप्लिकेशन एखादं मोठं तयार करत असू तर इट इज नोन ॲज अ सोल्युशन. आणि मग ते ॲप्लिकेशन बनवत असताना त्याच्यामध्ये जे काही आपण छोटे छोटे फॉर्म्स वगैरे बनवू त्याला आपण म्हणूयात प्रोजेक्ट्स. आणि मग एका सोल्युशनमध्ये एकापेक्षा जास्त प्रोजेक्ट्स असतात असं आपण म्हणूयात. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अबाउट द नाउ सी हिअर इट इज अ विंडो, इट इज an IDE environment of C#. So in this environment here is at number 1 position. If we see towards this number 1 position then we can see that here at number 1 location we can see it is a menu bar. Like other application window it contains a menu bar. In second it is a standard toolbar. The second position after the next one is the standard toolbar. It contains some shortcuts, the shorthands from which by just clicking on it we can go through it. The next one is the toolbox. This toolbox contains the different types of tools that we need to design our forms.
इथे टूल बॉक्स आहे. त्याच्यानंतरचा जे नंबर 4, सो इट इज अ फॉर्म डिझायनर. सो इन फॉर्म डिझायनर, इफ वी सी टुवर्ड्स केअरफुली विथ दिस फॉर्म डिझायनर, तर या फॉर्म डिझायनरमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपचे फॉर्म्स आणि हे जे टूल बॉक्स आहे, ह्या टूल बॉक्समधले वेगवेगळ्या टाईपचे कंट्रोल्स घेऊन आपण काय करू शकतो, फॉर्म तयार करू शकतो. त्याच्यानंतर पुढची जी क्लिप आहे नंबर 5, तर नंबर 5मध्ये आपण पाहू शकतो, ह्या नंबर 5 जे आहे, तर नंबर 5मध्ये खाली ॲरो आलेला आहे. तर इथे जे प्रॉपर्टीज आहेत, तर तिथं डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण जेव्हा एखादा स्पेसिफिक कोड लिहितो, तर तो स्पेसिफिक कोड काय आहे किंवा आपलं एक्झॅक्ट ॲप्लिकेशनचं आउटपुट काय येणार आहे ते तिथे दिसेल, तर त्याला आउटपुट विंडो असं म्हणतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे नंबर 6. तर नंबर 6 जर आपण पाहिलं तर नंबर 6मध्ये सोल्युशन एक्सप्लोरर म्हणायचं त्याला आपण. म्हणजे आपल्या ॲप्लिकेशन प्रोग्राममध्ये जर एकापेक्षा जास्त फॉर्म्स असतील, तर एक्झॅक्ट कोणत्या फॉर्मची डिझायनिंग काय केलेली आहे ही जर आपल्याला पाहायची असेल, तर त्याच्यासाठी ह्या सोल्युशन एक्सप्लोररचा यूज होतो. त्याच्यानंतर नंबर 7 जर पाहिलं तर नंबर 7मध्ये आहे प्रॉपर्टी विंडो. प्रॉपर्टी विंडोजमध्ये आपण जे काही टूल बॉक्समधून आपण जे काही टूल्स घेणार आहोत, त्या टूल्सच्या आपण प्रॉपर्टीज, म्हणजे आपल्याला त्याची कलर असेल, हाईट असेल, विड्थ असेल, टेक्स्ट असेल तर टेक्स्ट कलर वगैरे अशा टाईपचे जर काही प्रॉपर्टीज सेट करायचे असतील, तर वी कॅन सेट दॅट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द 7th, that is from the property window. So this is an IDE, integrated development environment. By using this environment we can develop the different types of C# program. Okay, so this is the just a overview of IDE. जेव्हा आपण हे ओव्हरव्ह्यू पाहू किंवा जेव्हा आपण हे IDE एन्व्हायरमेंटमध्ये यूज करू, त्यावेळेस हे जे काही 7 टाईपचे टूल्स आहेत, वी नीड टू यूज दॅट टूल्स टू develop our applications. So thank you and take care.